नमस्कार दर्शक बंधु समस्त धनुराशि व्यक्ति विशेष मानू पवित्र सावित्री अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आज कार्यक्रमटी को आरंभ करवा एवं एही 2026 मसीहा मे मास 16 तारिख शनिवार दिन सावित्री अमावास्या पालित हेबापाई जाउछि एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही 16 तारिख दिन बुध सूर्य आपणकर केन्द्र को गोचर करी बुधादित्य राजयोग बनाइबा पाई जाउछंती जहाँ आपणकर शनि को अढ़ई थिबा सत्वे मध्य केते गुड़िए क्षेत्र में आपनको शुभाशुभ फल प्रदान करिवे किंतु केउ क्षेत्र गुड़िकरे प्रदान करिवे एवं ताहा पई आपनको कोन करिबा पाई पड़िबो सेथिपई आपण निजर मूल्यवान समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आपणक पई केउ क्षेत्र गुड़िकरे शुभदायक फल अपेक्षा करिछि। देखंतु एही पवित्र सावित्री अमावास्या दिन ग्रह मानक गोचर रे हेब बड़ परिवर्तन एवं ग्रह मानक चलन कारणरू आपणकर अधिकांश दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबा पाई जाउछि। देखंतु आपणक राशि तीनोटी शुभ ग्रह मंगल सूर्य बुध करुछंती राशि परिवर्तन एवं आपणकर धनर भाव लक्ष्मीकर भाव को गोचर करुछंती जी आपणकर भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति एवं धनर अधिपति अटंती आपणक राशि रे राजयोग बनाइबा पाई जाउछंती जेउ कारणरू आपणक जीवन रे केतेक दिगरु आपण को आर्थिक स्थिति रे निश्चित भाव में परिवर्तन देखिबे एवं ता सहित दीर्घ दिनर अभिलाष आपणकर पूरण हेबा पाई जाउछि किंतु केबेठारु परिवर्तन हेबो एवं केउ क्षेत्र रे हेबो ताहा आगको आलोचना करिबा किंतु जदि आपणकर धनुराशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पाई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं आपणकर धनुराशि हेले मध्य नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपनको की प्रकार प्रभाव पड़िबो ताहा विषय रे आलोचना करिबा। देखंतु समस्त धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर फल प्राप्ति हेबो नाही कारण नक्षत्र अधिपति जेहेतु आपणकर भिन्न भिन्न अटंती तेणु करी आपणकर भिन्न भिन्न दिगरे शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबो। देखंतु शनिकर अढ़ई जेहेतु चलीछि एवं शनि आपणक चतुर्थ भाव रे रही आपणकर राशि रे अढ़ई सृष्टि करिसंती आपणकर सुख सुविधा भोग विलास रे विभिन्न प्रकार अर्चन देखुचंती निजर लोक माने आपणकर पर होइछंती आर्थिक समस्या आपणकर बढ़ी जाइछि पारिवारिक स्थिति संकटापन्न रहिछि परिवार मध्य आपण शांति अनुभव करि पारु नाहंती पैतृक संपत्ति को नहीं वाद विवाद भली परिस्थिति चली कर्म क्षेत्र में तो आपणकर समस्या बढ़िबार लागिछि किछि धनुराशि व्यक्ति मानकर चाकरी चली जाइछि किछि धनुराशि व्यक्ति माने चाकरी पई चेष्टा करूछंती प्राप्त होई पारुनी दीर्घ दिन हला आपण चाकरी रो अपेक्षा रे रहिछंती किंतु आपणक मन पसंदर चाकरी आपणको प्राप्त हेउनी पाठ पढ़ी शिक्षागत योग्यता थाई मध्य आपणको चाकरी प्राप्त हेउनी देखंतु शनिकर अढ़ईर प्रभाव रे एही सब नकारात्मक प्रभाव आपणक जीवन रे चलुथिला किंतु सूर्य जेहेतु नवग्रहंकर स्वामी अटती आपणकर सप्तम भाव केन्द्र को गोचर करुछंती एवं सेठारे बुधादित्य राजयोग बनाउछंती आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे देखंतु सर्वप्रथमे धनुराशिर तीनोटी नक्षत्र रहिछि मूला धनु पूर्वषाढ़ा धनु एवं उत्तराषाढ़ा धनुराशि मूला धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति हेउछंती केतु एवं केतु विराजमान करिसंती भाग्यर भाव
ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଶତ୍ରୁର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଋଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କମିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତାଟି ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ଧନୁରାଶି ବା 20/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ। ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯଦି ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବିବାହରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ କିଛିଟା ଅର୍ଚନ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଋଣ ଶୁଝି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଟି କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁରାଶି ବା 21/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି, ତାହା ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରିଯିବେ। ସବୁପରେ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 28ଟି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।